السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دو واقعات ہیں، ایک یمن سے اور ایک سعودی عرب سے، اور دونوں مرعب آخری درجے کے۔ ان میں سے ایک قصہ تو انتہائی خوفناک ہے۔ ویسے بھی میں کہتا ہوں کہ جو یمن کے واقعات ہیں خوفناک ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے لائک کریے اور کمنٹ لازمی کریے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ محمد اپنے اسٹوڈنٹ ٹائم کا واقعہ بیان کرتا ہے جو اس کے ساتھ 2017 میں پیش آیا۔ کہتا ہے میں کالج سے فارغ ہوا اور میرا ارادہ تھا کہ میں پیٹرولیم اس کے اوپر ریسرچ کروں اور اسی کے متعلق پڑھوں۔ میں نے ابو کو کہا کہ ابو میں وہاں پر پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو ویسے کرو، جو تمہیں اچھا لگتا ہے۔ تو میں نے کہا ابو اس کے لیے مجھے حضرموت جانا پڑے گا، یہ یمن کا ایک شہر ہے حضرموت۔ تو ابو نے مجھے ایک 0 میٹر پک اپ لے کے دی، 0 میٹر 2017 ماڈل۔ کہا کہ محمد دیکھو یہ نئی گاڑی لو اور وہاں پر کچھ کام کر لیا کرو اس کے اوپر، یعنی کسی کا سامان چھوڑ آئے تو اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے اخراجات ہیں وہ نکلتے رہیں گے بجائے کہ تم مجھ سے پیسے منگواؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ابو۔ گاڑی 2017 ماڈل پک اپ۔ اب جب میں اس یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں تو وہاں پر میرے دوست بنے، ان میں سے ایک دوست تھا، اس کا نام تھا صلاح۔ یہ میرے ہی علاقے کا تھا، میرا علاقہ ہے تعز، جو اس کا شہر اس کا نام ہے تعز۔ تو ہم لوگ گاہے بگاہے مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ اپنے شہر میں آیا کرتے تھے، لیکن حضرموت سے میرے شہر آنے تک 12 گھنٹے کا طویل سفر۔ ایک دن ہم لوگوں نے واپس آنا تھا اپنے شہر میں، تو مجھے پتا چلا کہ ایک شارٹ کٹ راستہ بھی ہے، جہاں ہمیں 12 گھنٹے لگتے ہیں وہاں آپ کو 10 گھنٹے لگیں گے، یعنی 2 گھنٹے کا ڈفرنس آ رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے صلاح کے ساتھ بات چیت کی کہ صلاح ایسے، تو ایک لڑکا اور بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ نہ یہ جو راستہ ہے اس راستے پہ نہ جانا، کیونکہ یہاں بڑے حادثات ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بڑے زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ جو اس راستے کے اوپر جائے گا اس کے ساتھ 100% حادثہ ہوگا۔ تو میں نے کہا کیسا حادثہ ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ حادثہ یہ نہیں کہ تمہارا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی کے ساتھ، نہیں، بلکہ وہ جو روڈ ہے وہ جنات کا روڈ ہے، مشہور ہے کہ وہاں جنات ہیں، بلکہ وہاں پر ایک بستی تھی، ابھی بھی ہے، لیکن وہ لوگ وہاں سے چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جنات کہاں سے آ گئے؟ کیسے لوگ باتیں کرتے ہیں جنات کے بارے میں؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ سب خرافات ہیں، حقیقت پہ کوئی بھی مبنی نہیں، بس لوگوں کے قصے کہانیاں یا دیو مالائی کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں۔ صلاح کہتا ہے محمد یہ نہیں بولو کہ قرآن میں جنات کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا اور وہ ویسے ہی مخلوق ہیں جیسے انسان، ان میں مسلم بھی ہیں اور ان میں نان مسلم بھی ہیں، لہٰذا یہ نہیں کہو۔ تو میں نے کہا دیکھو نہیں، میں مانتا ہوں ٹھیک ہے وہ کبھی تھے، جس کا قرآن میں ذکر ہوا وہ جنات کبھی تھے، اب اتنے ڈیولپنگ دور میں جنات نہیں ہیں۔ بہرحال عصر کا ٹائم تھا جب یہ ساری ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں، اپنا سارا سامان وغیرہ ریڈی کیا کیونکہ ہمیں واپس جانا تھا۔ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہمیں جب ہم لوگ وہاں سے نکلے، موسم شدید سرد تھا، شدید سرد۔ اب ہم لوگ جا رہے ہیں، کرتے کرتے ہمیں ڈرائیونگ کرتے 3 گھنٹے ہو گئے، رات کا ٹائم ہے۔ جب ہم لوگ اس روڈ کے اوپر پہنچے جو بیچ میں شارٹ کٹ تھا، اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ جاتے جا رہے ہیں، روڈ اتنا سنسان ہے، ٹوٹا ہوا، جگہ جگہ کھڈے ہیں کہ بندہ سپیڈ سے وہاں چلا نہیں سکتا، جگہ جگہ کھڈے اور ٹوٹا ہوا روڈ، ایون جو سڑک ٹوٹی ہوئی تھی اس کے اوپر بھی پتھر بھی پڑے ہوئے ہیں، وہی روڈ کے ٹوٹے ہوئے۔ چلتے چلتے دیکھا کہ رائٹ سائڈ کے اوپر وہ بستی مجھے نظر آئی، تو وہ بستی ہے نہیں کہ کوئی 1 2 5 10 گھر ہوں گے، نہیں، بلکہ وہاں ایسے جیسے کوئی شہر آباد تھا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یار کیسے کوئی لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گئے، کیسے یہاں پر جنات آ گئے جو لوگ کہتے ہیں، یعنی اس وجہ سے ساری جو آبادی تھی وہی نقل مکانی کر گئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، چلتا جاتا ہوں کہ صلاح مجھے کہتا ہے محمد آگے دیکھو آگے دیکھو۔ آگے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی لڑکی ہے، جو لڑکی چھوٹی ہے وہ عبائے میں ملبوس ہے، یعنی برقع پہنا ہوا ہے۔ یار یہ اس ویران بستی میں سے کیسے، اور شاید کوئی ایک دکا بندہ رہ گیا ہو اس بستی میں۔ المہم میں نے اس کے پاس جا کے گاڑی روکی، شیشہ نیچے کیا، بڈھا کہتا ہے مجھے تھوڑا سا آگے ایک فلان بستی ہے وہاں تک جانا ہے، ہماری وہاں سے کال آئی ہے کہ میری اماں مر گئی ہے، تو اس وجہ سے رات کے اس پہر میں وہاں پر جانا ہے۔ تو میں پریشان تھا کہ یار یہ اتنا بڈھا شخص ہے
اس کی ماں کی کتنی عمر ہوگی؟ بہرحال تو میں نے کہا ٹھیک ہے چچا ہم آپ کو لے جائیں گے لیکن اس کا کرایہ لگے گا۔ کہتا کوئی مشکل نہیں میں دے دوں گا۔ بٹھا دیا۔ اب میرے پیچھے پچھلی والی جو میری سیٹ ہے اس کے پیچھے لڑکی بیٹھی ہے اور صلاح کے پیچھے جو ہے وہ بڈھا بیٹھا ہے۔ جب وہ گاڑی کے اندر بیٹھے اسے اتنی گندی سمیل آئی جیسے اونٹ یا بکریوں کے باڑے میں یہ رہتا ہو اور نہائے ہی نہیں، کپڑے نہیں دھوئے، اتنی کراہت والی سمیل شدید۔ ہمارے دماغ اس سے موو ہو گئے کہ یار اتنی گندی سمیل۔ تو تھوڑے سے شیشے نیچے کیے تاکہ باہر سے ہوا آئے، اس سے ہمارا کوئی گزارا ہو جائے، ورنہ تو یہ بدبو سے ہم لوگ مر جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ شیشے نیچے کی اور سردی شدید آتی ہے۔ ہم لوگ پہلے جب جا رہے تھے تو فل گانے آواز میں چلائے ہوئے سنتے جا رہے ہیں، لیکن جب یہ بڈھے کو بٹھایا تو میں نے اس کے احترام میں ٹیپ بند کر دی۔ تھوڑا سا آگے گئے تو صلاح نے کیا کیا کہ ٹیپ چلائی، تو میں اس کے اوپر غصہ ہوا کہ یار ایک تو ان کی فوتگی ہوئی ہے، دوسرا بڈھا شخص ہے اور ایک اس کے ساتھ لڑکی ہے، یار کم سے کم ان کا تو احترام کر لو کہ تم ٹیپ چلا رہے ہو۔ بہرحال میں نے ٹیپ بند کر دی۔ تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیو کی کہ ٹیپ چل گئی ہے، گانے چل گئے لیکن بڑی ہلکی آواز میں۔ میں نے کہا یار جب ٹیپ چلی تو دونوں نے ایک دفعہ دیکھا ہے کہ ٹیپ کس نے چلائی۔ میں پیچھے شیشے سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ویسے کے ویسے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یار گاڑی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ گاڑی میں کوئی شارٹیج آ جائے اور ٹیپ چل جائے۔ میں نے دوبارہ بند کر دی۔ پھر ایسے ہی کوئی 5 منٹ کے بعد دوبارہ ٹیپ چلی۔ میں نے کہا یار یہ ٹیپ کیسے چلتی ہے؟ بہرحال پھر میں نے کہا کہ یار چلو ابھی جو ہے اس میں کوئی مسئلہ بن گیا ٹیپ میں تو رہنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بالکل ہلکی سی آواز ہے۔ تو ڈرائیو کرتے کرتے میرا دھیان ٹیپ کی طرف گیا کہ ٹیپ کا والیوم 1 بائی 1 اوپر جا رہا ہے۔ میں نے صلاح کی طرف دیکھا تو صلاح میری طرف دیکھ رہا ہے۔ پھر میں شیشے کے پیچھے دیکھا کہ وہ تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ والیوم کیسے اوپر جا رہا ہے؟ پھر میں نے ٹیپ بند کر دی۔ جب تیسری دفعہ ٹیپ آن ہوئی تو میں صلاح کی طرف دیکھتا ہوں اور صلاح بالکل ہکا پکا میری طرف دیکھ رہا ہے، اور اس دوران سمیل جو بڈھے کی آ رہی تھی وہ زیادہ ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہے، ایسے کیوں مجھے دیکھ رہے ہو؟ میں سمجھا کہ اس کو سمیل کی وجہ سے نا یہ پریشان ہو رہا ہے، تو میں نے کہا یار تھوڑا سا شیشہ نیچے کر لو، ہوا لو، لیکن وہ مجھے کچھ جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر شیشے کی طرف دیکھا، وہ بڈھا اور لڑکی پیچھے ویسے کے ویسے بیٹھے ہوئے۔ پھر جب میں نے صلاح کی طرف دیکھا تو صلاح ایسے شیشے کے ساتھ لگ کے دروازے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جیسے بیچ میں کوئی 2 بندے اور بیٹھے ہوں تو اس کو دھکیل کے تو سائڈ کے اوپر کیا ہوا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یار اللہ کے بندے کھل کے بیٹھ، کیا ہوا؟ لیکن وہ بالکل جواب نہیں دیتا۔ تو پھر صلاح نے ایک دم ہلا اور ٹیپ بند کر دی اور اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ گیا۔ تو بڈھا تھوڑی سی آگے جا کے کہتا ہے کہ یہاں سے رائٹ لے لو اور اس سے تھوڑا سا آگے جا کے ہمیں اتار دے۔ میں نے وہاں سے رائٹ لیا، تھوڑا آگے جا کے تو بڈھا کہتا ہے بس یہاں گاڑی روک دو۔ گاڑی روک دی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں اترو، کہتا ہے ہاں یہ میرے فیملی کے لوگ ہیں بس۔ تو میں نے ادھر ادھر دیکھا کون سے فیملی کے لوگ ہیں، اور اس دوران اندھیرا جو آگے زیادہ تھا ایکسٹرا آرڈنری زیادہ اندھیرا ہو گیا، اور میں حیران ہوں کہ یار اتنا زیادہ اندھیرا چھا گیا، اور یہ کن کی باتیں کر رہا ہے بڈھا کی یہاں پر تو کوئی بھی نہیں کھڑا۔ المہم بڈھا اترا، وہ لڑکی بھی اترے، انہوں نے کوئی پیسہ بھی نہیں دیا اور چل دیے۔ میں سمجھا کہ شاید بھول گئے ہوں کیونکہ اس کی ماں کا انتقال ہوا ہے، وہ ان سوچوں میں گم ہوں گے۔ بہرحال میں نے گاڑی موڑی تو صلاح جو ہے یہ میرے قریب آ کے تو سونگتا ہے مجھے۔ میں نے کہا کیا ہوا، مجھے کیوں سونگ رہے ہو؟ کہتے ہیں صلاح محمد تم نے وہ بڈھے کو دیکھا تھا جب ہمارے درمیان آ کے بیٹھا تھا؟ میں نے کہا بڈھا ہمارے درمیان آ کے بیٹھا تھا؟ نہیں۔ کہتا ہے واللہ عظیم وہ بڈھا بالکل میرے اور تیرے درمیان سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا تھا، ٹیپ اسی نے چلائی تھی۔ میں نے کہا یار تو مجھے ڈرا رہا ہے، تیری ہوش تو ٹھکانے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو شیشے کے ساتھ دھس کے بیٹھا ہوا ہے اور ابھی تو مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ بڈھا ٹیپ چلا رہا تھا۔ کہتا واللہ وہی ٹیپ چلا رہا تھا۔ کہتا میں نے پھر کیوں نہیں دیکھا جو تم دیکھ رہے تھے؟ میں اس کے ساتھ یہی باتیں کر رہا ہوں۔ کہتا ہے محمد آگے دیکھو آگے دیکھو۔ جو منظر آگے دیکھا میرے طوطے اڑ گئے، جسم میں ایسے پسینے آ گئے کہ بھائی جو بڈھا اور اس لڑکی کو پیچھے چھوڑ کے ہیں وہ دوبارہ آگے کھڑے ہیں۔ تو صلاح چیخ کے کہتے ہیں گاڑی بگاؤ یہ جن ہے۔ میں نے گاڑی بگائی اتنی سپیڈ سے، تو ٹوٹا ہوا روڈ ہے وہاں گاڑی اچھل رہی ہے۔
जब उनके करीब गए तो सलाह ने और ज्यादा चिल्लाना शुरू कर दिया। जब उसको क्रॉस किया, भगाओ भगाओ मोहम्मद, वो बुढ़ा और वो लड़की पीछे है। हमारे गाड़ी के जो पीछे पिकअप का डाला जो होता है उसमें वो बैठे हुए हैं। भाई आप तसव्वुर करो कि हमारे ऊपर क्या गुजरी होगी। अब मैं आगे नहीं देख रहा, मैं शीशे से पीछे ही देखता जा रहा हूँ उनको कि लड़की और वो बुढ़ा हमारी गाड़ी के डाले में बैठे हुए कि मेरी गाड़ी एक खड्डे में लगी, टायर ब्लास्ट हो गया, लेकिन मैंने गाड़ी नहीं रोकी। जहां तक वो फटा हुआ टायर और अलार्म चलते कि वहां तक मैं उसको चलाता गया। फिर एक मकाम आया, गाड़ी जाम होना शुरू हो गई तो मैंने गाड़ी रोक दी। अज़कार कर रहे हैं डरे हुए। पीछे देखा कि वो बुढ़ा और लड़की नहीं है। मैंने कहा यार अब क्या करें। सलाह बिल्कुल डरा हुआ है, ऐसे जैसे वो कई किलोमीटर भागता हुआ है, उसको इतनी सांस उसकी फूली भी, मेरी भी सांस फूली हुई लेकिन उसकी ज्यादा। अब क्या करें यार। कहता है यार क्या करना है, टायर चेंज करना है। अब बाहर कौन उतरे। यार देखो कुछ तो कुछ करना है, यहाँ से निकलना है। अज़कार कुरान पढ़ते जाओ। मैं गाड़ी में से टायर निकालता हूँ, स्टेपनी वो डालते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अभी निकलने ही लगे हैं कि पीछे जो डाले का दरवाजा है उसके ऊपर किसी ने इतनी जोर से हाथ मारा या क्या मारा, हमारी चीखें निकल गई। पीछे देखा कुछ भी नहीं है। अज़कार करते जा रहे हैं। बाहर निकले डरते। आप तसव्वुर करें हमारे ऊपर उस वक्त क्या गुजर रही हो। टायर निकाला, मैं जैक लगा के उसके नीचे जाता हूँ, देखता हूँ कि यार कहीं कोई और नुकसान तो नहीं हो गया, ऐसा ना हो कि हमारी गाड़ी बिल्कुल चलने के काबिल ना रहे। तुम सलाह ऊपर खड़ा कुरान पढ़ रहे, तो मैं नीचे उसके घुस के मोबाइल की टॉर्च से चेक कर रहा हूँ कोई और तो नहीं चीज टूटी। लेकिन मेरे पांव तले जमीन तब निकली जब मैंने देखा कि दूसरी तरफ कोई खड़ा है, मुझे उसकी टांगे नजर आ रही है नीचे से। तो मैंने कहा सलाह उधर क्या लेने चला गया। तो मैंने आवाज दी सलाह सलाह। कहता हाँ। मैंने कहा इधर आओ। कहता मैं तुम्हारे कदमों में खड़ा हूँ। मैंने देखा वो तो मेरे पास खड़ा है और वो कदम वहां के वहीं खड़े हैं, वो टांगे। तो मैं निकल आया। कहता क्या हुआ। कहता मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही मैंने तुझे आवाज दी थी कि तू कहीं दूर न चला जाए। कहता नहीं कुछ देखा तो मुझे बताओ। कहता नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा, बस मैं तुझे ऐसे ही कह रहा हूँ। तुम गाड़ी के साइड पे चक्कर लगाओ, देखो कि कहीं कोई है तो नहीं, कोई और चीज तो नहीं नुकसान हुई। मैंने उसको इसलिए कहा कि जो टांगे मुझे नजर आ रही थी वो पता तो चले। वो चक्कर लगा गया। कहता है नहीं इसलिए मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ ये टायर ब्लास्ट हुआ है। मैं दोबारा नीचे लेटा, देखा कि वो बंदा वहीं का वहीं खड़ा है जो मुझे टांगे नजर आ रही। तो फिर मैंने इसे देखते देखते कहा कि सलाह दोबारा पीछे जाके चक्कर लगाओ, मोबाइल के थोड़ा नीचे टॉर्च मारो। तो वो गया, जाके देख रहा है। जब मैंने देखा कि वो टांगे भी वहां पर नहीं है तो मुझे यकीन हो गया कि भाई ये जिन्नात है। आल मोहम्मद गाड़ी से निकला, टायर तब्दील कर रहा हूँ। सलाह इस तरह कांप रहा है कि जैसे पता नहीं किसी बर्फीले मैदान में खड़ा हो। वो बेचारा खौफ के हाथ मेरे भी कांप रहे थे, मुझसे टायर नहीं उठाया जा रहा था स्टेपनी का। मुझे कहता है सला मोहम्मद आगे देखो। अब हमारी गाड़ी स्टार्ट थी, उसकी लाइटें ऑन थी। वल्लाही जो मंजर सामने देखा, कुत्ता, वो कुत्ते का साइज ऐसे जैसे घोड़ा हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। मारे खौफ के हिल नहीं पा रहे। तो सलाह ने और ज्यादा ऊंची कुरान पढ़ा कि वो कुत्ता हमारी आंखों के सामने वहां पर ऐसे गायब हुआ जैसे टीवी पे कोई स्क्रीन चल रही थी, उसको ऑफ कर दिया। कांपते कांपते हाथों के साथ चला रहे हैं। अब ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी के ऊपर पथराव शुरू होते हैं, तो डरते डरते कुरान पढ़ते जा रहे हैं। जल्दी से दोबारा गाड़ी में आकर बैठ, वो वहीं पर छोड़ दी। टायर मैंने लगा लिया, एक नट भी टाइट कर दिया था, लेकिन वो जो पथराव शुरू हुआ छोड़ के वापस आए। कुरान पढ़ो। मैं भी कुरान पढ़ रहा हूँ, वो भी कुरान पढ़ रहा है, आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं। फिर सब कुछ थम गया। गाड़ी में बैठे, उतरे, दोबारा जाके बाकी के नट टाइट किए, स्टेपनी उठा के वहां पीछे फेंकी डाले में और गाड़ी भगा दी। जब गाड़ी भगाई तो पीछे देखा वो बुड्ढा और लड़की वैसे के वैसे ही हमारे पीछे डाले में खड़े। अब मैं गाड़ी भगाता जा रहा हूँ, मैं इधर उधर नहीं देख रहा, बस ये कि दोबारा कोई हमारे ऊपर मुसीबत ना खड़ी हो जाए। अब अगर टायर ब्लास्ट हुआ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि हम रात इधर ही मर जाएं। भागते कि मेन रोड आ गया। जब मेन रोड के ऊपर चढ़े, अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं पीछे ही देख सकूं, लेकिन उस मेन रोड का फायदा ये हुआ कि मैंने गाड़ी और तेज कर दी।
काफ़ी आगे जाके तो हमें मदम मदम लाइटें नज़र आना शुरू हुई कि कोई बस्ती आ गई। तो जब उसके करीब गए तो एक साइड पे बस्ती थी, एक साइड के ऊपर पेट्रोल पंप था। तो हम लोगों ने सीधा, मैंने जाके गाड़ी पेट्रोल पंप पे खड़ी की, गाड़ी बंद भी नहीं की, उतर के तो सीधा पेट्रोल पंप के अंदर एक ग्रोसरी थी वहाँ भाग गए। भाग के गए तो वहाँ पर एक आदमी हमें देख रहा है, कहता है अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम इस रोड से कैसे आ रहे हो, तुम पागल हो, तुम्हें किसने कहा कि इस रोड से जाओ। कहता है बस यार गलती कर दी इस रोड से आके। क्या हुआ हमारे साथ 1 2 3 ये पूरा वाकया उसको पता है। वो कहता है अल्लाह के बंदे, ये तो पूरा रास्ता जो है, इस पूरी सड़क को लोग मशहूर है कि ये जिन्नात की सड़क है। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि रात को यहाँ पर से कोई बंदा आए और वो सही सलामत आ जाए और उसके साथ कोई वाकया ना हो। दिन में लोग जाते हैं, रात को तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आएगा। बहरहाल वहां से पानी पिया, पेट्रोल डलवाया और वापस। अब कभी भी दोबारा उस रास्ते से मैं कभी भी नहीं गया। जब भले ही हमें 12 घंटे का सफर करना पड़े उसी से जाते हैं, लेकिन शॉर्टकट कभी भी नहीं मारा। दूसरा वाकया, शख्स का नाम है हुसैन। हुसैन है तो यमनी, लेकिन पैदा सऊदी अरब में हुआ, पला बड़ा वहीं पर। हुसैन कहता है कि हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है, हमारे पास छोटी गाड़ी से लेके बड़े ट्रेलर तक, इवन हैवी मशीनरी भी है। हम लोग क्या करते हैं, लोगों का सामान एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसपोर्ट करते हैं, और मेरे पास उस वक्त बड़ा ट्रेलर था। मैं मदीना मुनव्वरा आया रियाद से सामान लेके। वापसी जब मैं निकलने लगा मदीना से रियाद की तरफ, तो एक होटल में रुक के मैं खाना खाने लगा हूँ। रात के 12 बजे का टाइम था कि होटल में मुझे एक बुड्ढा मिला। कहता है ये ट्रक तुम्हारा है? मैंने कहा हाँ चचा मेरा है और मेरी मलकियत भी है। कहता है कि हमारा काम है कपड़े का, हम लोग कपड़ा मदीना से भेजते हैं दूसरे शहरों में। आज हमें कोई ट्रेलर नहीं मिल रहा और ये जो सामान भेजना है ये अर्जेंट भेजना है, तो तुम ये ले जाओगे? मैंने कहा हाँ ले जाऊंगा। क्या सामान है? कहता है कि कंटेनर है पूरा, उसमें कपड़ा है। तो ठीक है चचा मैं ले जाऊंगा। हम उसके साथ डील डन हुई, पैसे डन हुए। उससे सुबह सामान लोड करके तो लेके जाना था दम्माम में। अब अगले दिन उसके बताए हुए टाइम के ऊपर मैं गया उसी की जगह पे, तो वहाँ कंटेनर था जो मेरे ट्रेले में उसने लोड करना था। क्रेन के आने में काफ़ी टाइम गुजर गया, यहाँ तक कि मगरिब मुझे वहाँ मदीना में ही हो गया। हालांकि उसने कहा था कि ये सामान रात को भेजना, और मदीना से दमाम तक का सफ़र 12 घंटे का था। हम आया, क्रेन आई, कंटेनर उठाया, उसके ऊपर रखा और चल दिए। तो मुझे कहता है कि आगे भी जहाँ पर ये कंटेनर उतारना है वहाँ पर भी क्रेन का बंदोबस्त कर लो, क्योंकि मेरे पास, मैं अगर यहाँ से क्रेन भेजूँ तो वो तो मुझे बड़ी महंगी पड़ जाएगी। मैंने कहा मुश्किल नहीं, हमारे पास वहाँ पर सामान है, मैं बंदोबस्त कर लेता हूँ। तो मेरे भाई का नाम मेहदी, मैंने उसको फ़ोन किया कि मेहदी फलानी जगह के ऊपर एक क्रेन पहुँचानी है, जब मैं तुम्हें तकरीबन 100 किलोमीटर दूर होऊंगा तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। मेरे पास एक कंटेनर है कपड़े का, वो वहाँ पर उतारना है। तो उसने कहा ठीक है तुम आ जाओ। अब मैं निकल गया, मैं मदीना से निकला, रास्ते से चलता गया, यहाँ तक कि बरीदा आ गया। अब बरीदा जब मैंने एंटर होना था उससे थोड़ी देर पहले मुझे रोड के ऊपर एक बुड्ढा नज़र आया। उसने मुझे हाथ का इशारा दिया, लेकिन मैंने ट्रेलर नहीं रोका कि यार मेरे पास किसी की अमानत है, अल्लाह ना करे कोई उड़क पुड़क हो जाए तो मैं इसका कैसे उसका नुकसान पूरा करूँगा। तो मैंने नहीं रोका, मैं चलता गया। तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव की कि एक दफ़ा फिर वही बुड्ढा आगे खड़ा हुआ, वैसे मुझे उसने हाथ दिया। तो मैं सोचूं, मैं गुम हो गया, ऐसी कैसी स्पीड है कि ये बुड्ढा वहां से इतनी स्पीड में मुझे दोबारा आगे भी मिल रहा है। मैंने फिर भी नहीं रोका। अब मैं ब्रीदा में एंटर होके जब वहां से निकला, थोड़ा सा आगे जाके तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ट्रेलर का जो टायर है वो खराबी कर रहा है। तो मैंने एक साइड के ऊपर रोका और उतर के जाके मोबाइल की टॉर्च मार के देखा, तो भाई कुछ ही लम्हों में टायर मेरा ब्लास्ट होने वाला था। अब मैंने मोबाइल निकाला और अपने भाई को फ़ोन किया, मेहदी को, कि यार फलानी जगह के ऊपर, फलाने रोड के ऊपर ये हो गया है कि टायर अभी ब्लास्ट होने वाला है, तो कुछ करो ताकि यहाँ से सामान उसका पहुँचाएं। उसने कहा ठीक है, मैं निकलता हूँ यहाँ से, देखता हूँ अगर कोई शॉप, कोई वर्कशॉप खुली मिल गई तो मैं वहाँ से टायर लेके आता हूँ, तो इंशाल्लाह तब्दील कर देंगे। कोई मसला हुआ तो मुझे फ़ोन करना। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ पर ही
ट्रेलर रुका और अपना चाय का सामान निकाला, चाय वगैरह बना के पी रहा हूँ। थोड़ी देर वहाँ बैठा रहा, मैंने कहा चलो अभी तो कितने घंटे उसको लग जाने वहाँ से आते हुए, तो मैं सो जाता हूँ। और आपको पता है कि बड़े ट्रेलर में सीटों के पीछे एक बड़ी सीट होती है, वो ड्राइवर के सोने के लिए। तो मैंने दरवाजे लॉक किए, उनके आगे पर्दे गिराए और लेट गया। लेटे लेटे मुझे कोई 2-4 मिनट हुए होंगे कि किसी ने शीशा नॉक किया। तो मैं उठा, मैंने कहा मेहदी आ गया। मेहदी कैसे आ सकता है? मेहदी तो रॉकेट के ऊपर भी बैठ गया है, तो इतनी स्पीड से नहीं आ सकता कि 5-10 मिनट में भी रॉकेट उसको इधर ले आए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल मैं गया, मैंने पर्दा उठाया, देखा कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ देखा, पर्दा उठाया, आवाजें दी, कौन है? कोई नहीं। नीचे उतर के मैं ट्रेलर का चक्कर लगाता हूँ, इधर उधर देखता हूँ, मगर कोई भी नहीं। फिर मैं आके लेट गया। फिर थोड़ी देर के बाद शीशा नॉक हुआ, तो मैं चिल्लाता हूँ कौन है? फिर देखता हूँ कोई नजर नहीं आता। तो मैंने कहा ठीक है। मैं नीचे उतर के जाकर दोबारा चाय पीना शुरू कर दिया। अब मैं बैठा चाय पी रहा हूँ, फिर किसी ने मेरी तरफ पत्थर फेंका। तो मैंने कहा कौन है? मैं चिल्ला रहा हूँ, कौन पत्थर मार रहा है? अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो सामने आओ, ये क्या बच्चों की हरकतें कर रहे हो? मुझे फुल गुस्सा आया बात है उसके ऊपर कि यार ये कौन मेरे साथ ऐसे हरकतें कर रहा था। कभी शीशे खटखटाता है, मैं देखता हूँ तो नजर नहीं आता। अब बैठा हूँ तो मुझे पत्थर मार रहा है। अब बच्चा तो कोई यहाँ पर हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पर कोई आबादी नहीं है और बड़ा रोड है। नजर भी कोई नहीं आ रहा जो मुझे पत्थर मार रहा है। हाल मोह में बैठे बैठे चाय पी रहा हूँ, सामने सहरा है, अंधेरा। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कोई सहरा से चलता हुआ आ रहा है। मैं उसकी तरफ गौर से देखता हूँ, मुझे वादे नजर नहीं आते, साया नजर आते हैं। फिर मैं खड़े होकर देख रहा हूँ कि एक शख्स आ रहा है। उसने ऊपर हाथ किया जैसे सलाम लेते हैं। हाँ, तो मैंने भी उसके ऊपर हाथ उठाया। तो मंदिर देख के तो मैं हैरान रह गया कि यार ये वही बुड्ढा जो मैंने पीछे देखा 2 दफा आ गया। मैंने कहा चचा बैठो बैठो, चाय पियो। वो आके मेरे साथ बैठ गया। मैंने उसकी तरफ चाय की प्याली की, उसने इशारा किया कि नहीं चाहिए। तो मुझे कहता है कहाँ से हो? मैंने कहा चचा मैं यमनी हूँ, यहाँ पर ये काम करता हूँ। कहता तू यमनी है तो सऊदी अरब में क्या कर रहा है? मैंने कहा चचा हमारा ये काम है और बस पैदल मैं यहाँ पर ही हुआ। कहता है अगर तुम सऊदी अरब में पैदा हुए हो तो जब मैंने तुझे हाथ दिया खड़ा करने के लिए तो तुमने रोका क्यों नहीं? तो मैंने कहा कि यार अब मैं इसको क्या जवाब दूँ, ये तो मुझसे वही पूछ रहे हैं। मैंने वाकई मैंने ट्रेलर इसके लिए खड़ा नहीं किया था। मैंने कहा चचा असल में मुझे पता ही नहीं चला, मैंने देखा ही नहीं। कहते हैं तुमने नहीं देखा? मैंने कहा नहीं। हाँ, मुंह इधर करो, मुझे आंखें दिखाओ। तो मैंने उसकी तरफ मुंह किया, उसने अपना हाथ मेरी आंखों के ऊपर रखा। उसका हाथ ऐसे जैसे कोई लोहे की गर्म चीज मेरी आंखों के ऊपर लगा दी। मेरी आंखों में इतनी जलन हुई। कहता है तुम्हारी आंखें तो ठीक है? मैंने कहा हाँ आंखें तो ठीक है। अब मैं बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ हूँ, वो भी चुप करके बैठा हुआ है। वो उठा और चल दिया जहां से आया था। जब मैं देख रहा हूँ ये अंधेरे में बुढ़ा शख्स जा रहा है, तो मैं आवाजें दे रहा हूँ चचा चचा किधर जा रहे हो, चचा किधर जा रहे हो? लेकिन वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं देता, बल्कि मुंह उस तरफ किए हुए जा रहा है। मैंने कहा ठीक है बैठ। मैं थोड़ी देर बैठा, चाय वगैरह पी और वापस अपनी जगह के ऊपर आके लेट गया। जब मैं लेटा थोड़ी देर के बाद किसी ने कोई चीज मारी पीछे कंटेनर को। मुझे लगा जैसे कोई कंटेनर को खोल रहा है। तो मैं जल्दी से उतरा, मोबाइल की टॉर्च ऑन के पीछे भागता हुआ गया। तो मुझे एक फील हुआ कि जैसे कोई साया था, यानी जैसे कोई शख्स था जो जब मैं गया हूँ तो वो मुझे देख के पीछे हट गया। तो मैं जाके उसको इधर उधर देख रहा हूँ, आवाज़ें दे रहा हूँ कौन है यहाँ पर? लेकिन ना तो मुझे कोई वहां नजर आता है, ना कोई मेरी बात का जवाब देता है। लेकिन मैंने वो साया तो देखा था। अब मुझे ख्यालात आ रहे हैं कि यार वो जो लोग जिन्नात की बातें करते हैं, कहीं ये जिन तो नहीं। बहरहाल मैं वापस आके तो लेट गया और मैं जिक्र कर रहा हूँ तो क्या होता है कि मुझे कुत्तों की आवाजें आती हैं जो मेरे ट्रेलर के गिर्द घूम रहे हैं और भौंक रहे हैं। मैंने थोड़ा सा पर्दा हटा के देखा, भाई कुत्ते कुत्ते काले और बहुत ज्यादा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और एक हैरानगी की बात ये थी कि वहां पर कोई किसी किस्म की लाइट नहीं, लेकिन जो
کتے تھے، ان کی آنکھیں جل رہی تھی جیسے رات کو جلتی ہیں، کسی جانور کی آنکھ میں لائٹ مارو تو آپ کو جلتی ہوئی نظر آتی. ان کی آنکھوں میں لائٹ کیسے ہے ان کی آنکھوں میں؟ تو میں نے دوسرے پردے کی طرف جا کے دیکھا، وہاں پر بھی وہی منظر. میں پیچھے ہٹ کے تو ذکر کرتا جاتا ہوں کہ میرے شیشے کے اوپر نوک ہوئی. میں نے پردہ ہٹا کے دیکھا کہ وہ ایک بوڑھا شخص ہے ویسا ہی بالکل جیسا پہلے آیا تھا، لیکن سیم وہ والا نہیں ہے، اس کی شکل اور تھی. کہتا دروازہ کھولو. میں نے کہا میں تو نہیں دروازہ کھولوں گا. وہ ہاتھ مارتا ہے دروازہ کھولو، غصے سے بولتا دروازہ کھولو دروازہ کھولو. میں پردہ آگے کر کے تو پیچھے بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. اب کبھی کنٹینر یہاں سے کھٹک رہا ہے، کہیں کوئی آگے سے کٹکھٹا رہا ہے، کوئی کسی سے کٹکھٹا رہا ہے. تو پھر زور سے دستک ہوئی دوبارہ شیشے کے اوپر. میں نے دیکھا کہ ایک شخص، وہی بڈھا، دروازہ کھولو دروازہ کھولو. میں نہیں کھولتا، میں ذکر کرتا ہوں. میں نے بولا میں نہیں کھولوں گا. وہ لمحے میں ایک سیکنڈ سے بھی کم فاصلے میں اس شیشے پہ آ جاتا ہے. اس شیشے کی طرف دیکھتا ہوں، ادھر کھٹکھٹاتا ہے. ادھر دیکھتا ہوں، وہ واپس ادھر آ جاتا ہے. میں نے پردے گرائے. میں نے کہا اب میں باہر دیکھوں گا. اس قدر باہر شور مچا، چلاتے ہیں وہ، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، گاڑی کھٹکھٹاتے ہیں، پیچھے سے آگے سے، کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے اوپر ایسے جیسے آسمان گر گیا، میرے اوپر اتنا روب پڑ گیا تھا. میں بیٹھا ذکر کرتا جا رہا ہوں. مجھے گھنٹے گزر گئے اور یہ کام گھنٹوں تک جاری رہا. پھر سب کچھ خاموش ہو گیا، سناٹا چھا گیا، کوئی کسی قسم کی آواز نہیں. تو میں لیٹ گیا. جو ہی میں لیٹا، دروازہ کھٹکتا ہے، ایسے جیسے کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں اعوذ باللہ من الشیطان، مجھے اکیلا چھوڑ دو. میں بس یہی کہتا. تو اگلے شیشے کے اوپر میں نے کسی شخص کا ہاتھ میں دیکھا. اس شیشے کے اوپر ہاتھ مارا ہے، لیکن میں دروازہ نہیں کھول رہا. تو مجھے آواز دیتا ہے حسین دروازہ کھول، میں مہدی. میں کہہ رہا ہوں مجھے معاف کر دو یا اللہ، میری یہ رات گزر، مجھے اکیلا چھوڑ دو. کہتا ہے حسین دروازہ کھول، میں مہدی ہوں. تو میں نے پردہ سائڈ پہ ہٹا کے دیکھا تو ہاں بھائی مہدی کھڑا ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، اعوذ باللہ من الشیطان. وہ کہتا ہے پاگل دروازہ کھول. تو میں نے دروازہ کھولا. کہتا کیا اللہ کے بندے تو دروازہ کیوں نہیں کھول رہا؟ 1 گھنٹے سے میں دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں اور یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا یار میرے ساتھ ایسا ہوا. کہتا ہے یار تو نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے خواب نہیں دیکھا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، جلدی اترو، نیچے اترو، ٹائر لے کے آؤ، چینج کرو. جیک لگایا، ٹائر چینج کر رہا ہوں اور وہ میری طرف دیکھ رہا ہے، ایسے دیکھ رہا ہے جیسے واقعی اس نے کوئی چیز دیکھ لی. جب چینج کیا سارا، کہتا چلو ٹھیک ہے اب تم چلو، میں تمہارے پیچھے دمام تک میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. ہم دمام پہنچے، کنٹینر اتارا، سارا کچھ. لیکن میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ وہ جو واقعہ تھا نا میرا، وہ میرے دل میں ایسے بیٹھے جیسے مجھے فوبیا ہو گیا. اور 100% مجھے فوبیا ہو گیا کہ میں رات کو ڈرائیو کرتا ہوتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ سامنے بڈھا کھڑا ہے. ابھی بڈھا نکل آئے گا، ابھی کوئی بلی نکل آئے گی، ابھی کوئی کتا نکل آئے گا. وہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، ابھی تک مجھے نہیں بھولتا اور نہ میں اس کو کبھی بھول ہی سکوں گا. دوستو یہ دونوں واقعات تھے، کیسے لگے لائک کریے اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریے گا تاکہ مجھے اس کا کچھ فائدہ ہو، میرے ویو بڑھیں، میرے ویوز بہت کم ہیں. مجھے سپورٹ کریے. صبح اور شام کے جو اذکار ہیں وہ کریں. دنیا کا کوئی جن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.